हेलो स्टूडेंट्स। सो अज अपना सब्जेक्ट आ फंडामेंटल ऑफ इनकम टैक्स। सो इस तो पहला ये रिगार्डिंग 3 वीडियो आप बनाए आ टैक्स के। सो जे हम तक तुम चैनल सबसक्राइब नहीं किया सो नीचे वीडियो के नीचे रेड बटन आ उन्होंने प्रैस करके चैनल सबसक्राइब करो। सो अज का अपना जोड़ा वीडियो है रेजिडेंशियल स्टेटस नाल रिलेटेड आ। रेजिडेंशियल स्टेटस आ जोड़ा ये होंदा निवास स्थान, ये बेस से टैक्स लाइबिलिटी डिपेंड करती है भी कोई पर्टिकुलर इनकम आ जी वो टैक्सेबल हैगी या कि नहीं। पर्टिकुलर असैसरी के लिए ये डिपेंड करती है वो रेजिडेंशियल स्टेटस से, निवास स्थान से। सो रेजिडेंशियल स्टेटस का अर्थ की आ। सो ये कर लाने का आधार आ, इट इज़ बेस ऑफ टैक्सेशन। एक कर लगाने का आधार आ, किसी असैसी से कर लाने का आधार आ। रेजिडेंशियल स्टेटस के आधार पर ये पता चलता है कोई आमदन असैसे लिए कर योग है या नहीं। रेजिडेंशियल स्टेटस की आ, इट इज़ अ बेसिस ऑफ टैक्सेशन या टैक्स लाने का आधार आ किसी असैसी के उत्ते। ये पता चलता कोई आमदन टैक्सेबल हैगी आ उस असैसी लिए कि नहीं। सैक्शन 6 यानी सैक्शन 6 व्यक्तियों लिए रेजिडेंशियल स्टेटस टेस्ट प्रदान करता वा। ये चीज़ दसिया जाता कंडीशन व्यक्तियों के रेजिडेंशियल स्टेटस संबंधी टैसट दसदा भी चैक करना उसका स्टेटस की आ। इसनों हेठ लिखे अनुसार असी श्रेणीबद्ध कर सकते। असीं दो पार्ट डिवाइड कर लिया, पहला व्यक्ति HUF लिए तो फिर होर व्यक्ति HUF लिए जिहड़े हैगे आ उन्हां दा रेजिडेंशियल स्टेटस भारत विच निवासी या गैर निवासी हो सकता है। जो एक बार इन्हों का रेजिडेंशियल स्टेटस भारत में निवासी आ गया वो फर्दर दो तरह का हो सकता। आम तौर पर भारत में निवासी या बसनीक या आम तौर पर भारत में बसनीक नहीं यानी कि अनिवासी। भारत में आम तौर पर निवासी या आम तौर पर निवासी नहीं। होर व्यक्तियों के सिर्फ निवासी ते भारत में गैर निवासी यही हो सकते हैं स्टेटस होरां दे केस दे विच व्यक्तियों ते HUF तो इलावा। ठीक है, यानी कि व्यक्ति ते HUF दी पहला सानू देखना पऊगा वो निवासी आ या गैर निवासी। जे निवासी निकलिया तो अगे सानू देखना पऊगा भी वो भारत विच सधारण निवासी आ या भारत विच सधारण निवासी नहीं है यानी असधारण निवासी है। होर व्यक्तियों का सिर्फ दो ही हो सकते हैं, निवासी या फिर गैर निवासी। एक व्यक्ति का रेजिडेंशियल स्टेटस पता करना एक व्यक्ति का रेजिडेंशियल स्टेटस जो असीं एक व्यक्ति का रेजिडेंशियल स्टेटस पता करना वा तो सानू हेठ लिखे पॉइंट ध्यान च रखने पैणगे। रेजिडेंशियल स्टेटस नूं पिछले साल के संबंध में निर्धारित किया जाता है। प्रीवियस ईयर ये आप पिछले वीडियो कर चुके हैं। व्हाट इज प्रीवियस ईयर? एक व्यक्ति की रेजिडेंशियल स्टेटस एक पिछले साल तो दूजे पिछले साल में बखरी हो सकती है। मतलब हर साल रेजिडेंशियल स्टेटस कढ़िया जाऊगा तो जरूरी नहीं है रेजिडेंशियल स्टेटस सारे सालों लिए सेम रहूगा। एक साल कुछ हो सकता दूजे साल कुछ होर हो सकता। एक व्यक्ति पिछले साल लिए सिर्फ एक रेजिडेंशियल स्टेटस रख सकता वा यानी एक प्रीवियस साल चो एक रेजिडेंशियल स्टेटस हो सकता है। नागरिकता ते रेजिडेंशियल स्टेटस दो अलग अलग धारनावां। आमदन कर आ जिहड़ा या आमदन टैक्स आ दे उद्देश नाल भारत का नागरिक भारत विच निवासी हो भी सकता वा ते नहीं भी। एक व्यक्ति एक तो वध देशां विच इक्को जिहा रेजिडेंशियल स्टेटस रख सकता यानी कि इत्थे भी रेजिडेंट हो सकता उत्थे भी रेजिडेंट हो सकता। इक्को जिहा रेजिडेंशियल स्टेटस अलग अलग देशों व्यक्ति का हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेजिडेंशियल रिगार्डिंग। नैक्सट है एक व्यक्ति के रेजिडेंशियल स्टेटस का घर निर्धारण। सब तो पहला एक व्यक्ति को निवासी या गैर निवासी रिहायशी वो जो श्रेणीबद्ध किया जाता देखा जाता भी वो निवासी है या गैर निवासी। फिर दोबारा तो एक निवासी व्यक्ति जो निकल आता वा तो उन्होंने भारत में सधारण निवासी या असधारण निवासी के तौर पर श्रेणीबद्ध किया जाता है। पहला भी असीं दस्सिया तुहानूं। पहला जो असीं देखना भारत में निवासी एक व्यक्ति को भारत में निवासी कदों कहा जाऊगा। ये शर्तां दो शर्तां दित्तियां उस कोई एक शर्त पूरी होनी चाहिए है। वो पिछले साल पहली शर्तां भी पिछले साल यानी प्रीवियस ईयर दे विच 182 दिन या इस तो वध समय लिए भारत में रहा हो। सैक्शन 6 सबसैक्शन 1A के अकॉर्डिंगली ये कंडीशन आ भी पिछले साल 182 या उदों वध दिन भारत रहा हो
ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 60 ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 365 ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 1C ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਇਹਨੇ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਨਿਵਾਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਗੈਰ ਨਿਵਾਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੈਰ ਨਿਵਾਸੀ ਜਾਂ ਅਨਿਵਾਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਅਨਿਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 50 ਦਿਨ ਰਿਹਾ, 3 ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 50 ਦਿਨ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਿਰਫ 50 ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, 182 ਦਿਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 60 ਦਿਨ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 6(1) ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਨਿਵਾਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਗੈਰ ਵਸਨੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ 183 ਦਿਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਿਹਾ, 182 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ, ਵਸਨੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ 153 ਦਿਨ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 19-20 ਦੇ ਵਿੱਚ 153 ਦਿਨ ਰਿਹਾ, 182 ਦਿਨ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹਨੇ 60 ਦਿਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 365 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਗੈਰ ਵਸਨੀਕ ਆ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ 'ਚ 3 ਪਾਰਟ ਲੈ ਲਏ, 50 ਦਿਨ, 183 ਦਿਨ ਤੇ 153। ਨੈਕਸਟ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਆ, ਮਤਲਬ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ। 6(1)(c) ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਭਾਰਤ ਛੱਡਦਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਭਾਰਤ ਛੱਡਦਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ 6(1)(c) ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਉਹ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਜਾਂ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਅਵਿਵਾਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਟੈਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, ਉਪਰੋਕਤ ਅਸੈਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 120 ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਪਰਖ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਵੀ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਨਿਵਾਸੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਅਗਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਨਿਵਾਸੀ ਆ। ਸੈਕਸ਼ਨ 6 ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 6 ਸੈਕਸ਼ਨ 6 ਉਪ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਨਿਵਾਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਧਾਰਨ ਨਿਵਾਸੀ, ਵੀ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਿਵਾਸੀ ਆ ਜਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਸੈਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ, ਵਸਨੀਕ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਵਾਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਸਧਾਰਨ ਨਿਵਾਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 6(1) ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਨਿਵਾਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 730 ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੁੱਟਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ।
एक असैसी ਨੂੰ ਨਿਵਾਸੀ ਲਈ ਸੈਕਸ਼ਨ 61 ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਨਿਵਾਸੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਿਵਾਸੀ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਜਾਂ ਅਸਧਾਰਨ ਨਿਵਾਸੀ ਆ ਤਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 61 ਦੀਆਂ ਦੋ ਇੱਥੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 66 ਆਣਾ ਸੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਇਹਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਨਿਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਸਧਾਰਨ ਨਿਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅਸਧਾਰਨ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ। ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ 61 ਵਾਲੀਆਂ, ਸੈਕਸ਼ਨ 61 ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ 182 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਫਿਰ 60 ਦਿਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 365। ਜੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ 66 ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 2 ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 365 ਦਿਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਦੋਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਧਾਰਨ ਨਿਵਾਸੀ। ਜੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਅਸਧਾਰਨ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 31 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਭਾਰਤ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ। ਜੇ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਚਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 19-20 ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ 61 ਦਿਨ ਜਿਹਨੂੰ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ? ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ, ਇੱਥੇ ਮਈ ਆਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ ਮਈ 30 + 31 61 ਦਿਨ ਬਣਦੇ ਆ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 365 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸੈਕਸ਼ਨ 61 ਸੀ ਅਜਿਹੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਉਸਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 130 ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਵਾਸੀ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫੇਰ ਆਹ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਇਹ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਸਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 182 ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੈਰ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਗੈਰ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ 182 ਦਿਨ ਵਾਲੀ, ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੂਜੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈਗਾ। ਹਿੰਦੂ ਅਪਵਾਜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਹਿੰਦੂ ਅਪਵਾਜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਸੋ ਸੈਕਸ਼ਨ 62 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਹਿੰਦੂ ਅਪਵਾਜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਸਾਥ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੇਨ ਮੁਖੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ HUF ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਦਾ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ HUF ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਵਸਨੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਿਵਾਸੀ ਜਾਂ ਅਨਿਵਾਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਵਾਸੀ HUF ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਸਨੀਕ ਜਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਸਨੀਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਵਾਸੀ ਅਨਿਵਾਸੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਨਿਵਾਸੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਧਾਰਨ ਨਿਵਾਸੀ, ਜੇ ਅਸਧਾਰਨ ਨਿਵਾਸੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਨਿਵਾਸੀ HUF ਕਦੋਂ ਹੋਊਗੀ? ਜਦੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ HUF ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਂਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਸਥਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਨੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ
ਅਸਲ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸਿਰਫ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸਲ 'ਚ। ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਨਾ ਕਿ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਪੂਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਜਿਹਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੈੱਡ, ਮੁਖੀ ਦੀ ਸੀਟ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਆ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਅਨਿਵਾਸੀ ਗੈਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ HUF, ਅਨਿਵਾਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗੈਰ ਵਸਨੀਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ HUF ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਵਸਨੀਕ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਨੀਕ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਸਨੀਕ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ HUF ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਵਾਸੀ HUF ਦਾ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 66 ਦੀ ਵਾਧੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਉਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੋ ਜੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ HUF ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਵਾਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਕਰਤਾ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ HUF ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਸਨੀਕ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਅਸਾਧਾਰਨ ਨਿਵਾਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ। ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਰਤਾ ਦੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਆ। ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਹੋਊਗਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਗੈਰ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਗੈਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਿਵਾਸੀ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਲ ਉਹ ਨਿਵਾਸੀ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਕਾਈ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੈਰ ਨਿਵਾਸੀ ਕੰਪਨੀ, ਜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਗੈਰ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟੈਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਧਾਰਨ ਨਿਵਾਸੀ ਜਾਂ ਸਧਾਰਨ ਨਿਵਾਸੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸਧਾਰਨ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਧਾਰਨ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਫਰਮ ਜਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਰੀਰ BOI ਬੋਡੀ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਾਂ ਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਫਰਮ ਜਾਂ AOP ਜਾਂ BOI ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੇਮ ਹੀ ਆ। ਵੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਣਾ, ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਰਮ ਇਹਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ AOP BOI ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫਰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਗੈਰ ਵਸਨੀਕ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੈਰ ਵਸਨੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਟੈਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ 'ਚ ਮੇਨ ਫਰਮ ਜਾਂ BOI ਜਾਂ AOP ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਮ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਨੋਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਊਗੇ ਜਾਂ ਨੋਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਊਗੇ, ਸਧਾਰਨ ਜਾਂ ਅਸਧਾਰਨ ਨਿਵਾਸੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੇ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਭਾਰਤ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਰਤ 'ਚ ਚਾਹੇ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਅੰਸ਼ਿਕ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਵਾਸੀ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਗੈਰ ਨਿਵਾਸੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੈਰ ਨਿਵਾਸੀ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਟੈਕਸ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਯਾਨੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਮਦਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਨਕਮ ਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਜੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮਤਲਬ ਆਰਡੀਨਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨੋਨ ਆਰਡੀਨਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੋਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਨਕਮ ਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਟੋਟਲ 7 ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਇਨਕਮ ਲਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਇਨਕਮ ਆਮਦਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਰਿਸੀਵ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਡੀਮ ਟੂ ਬੀ ਰਿਸੀਵਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਟ ਆਰਡੀਨਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਟੈਕਸੇਬਲ ਆ, ਟੈਕਸਯੋਗ ਆ। ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਟ ਨੋਨ ਆਰਡੀਨਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆ ਤੇ ਨੋਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਟੈਕਸਯੋਗ। ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਪ ਆ ਆਮਦਨੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
पर भारत में प्राप्त की या प्राप्त की मनी जाती है। ठीक है जी, ये भारत च कमाई सी ते प्राप्त भी भारत की सी। ये भारत तो बाहरों कमाई आ पर भारत च प्राप्त की जाती है या प्राप्त की मनी जाती है। ये भी तिन्हां दे केस च टैक्सेबल टैक्स योग आ, रेजिडेंट ऑर्डिनरी च भी, रेजिडेंट नॉन ऑर्डिनरी च भी ते नॉन रेजिडेंट च। ते तीसरी हैगी आमदन भारत विच कमाई या भारत विच कमाई मनी जाती है पर भारत तो बाहर प्राप्त की जाती है। या तो कमाई भारत च या मन्निया जाता भी भारत च कमाई आ, प्राप्त भारत तो बाहर जिथे मर्जी की होवे वो भी तिन्ना च ही टैक्सेबल, रेजिडेंट ऑर्डिनरी च भी, रेजिडेंट नॉन ऑर्डिनरी च भी ते नॉन रेजिडेंट। नैक्सट है भी भारत विचों नियंत्रित व्यापार या भारत विच स्थापित पेशे तो आमदनी। भारत का व्यापार आ, भारत का ही पेशा वा जो भारत तो बाहर प्राप्त की या भारत तो बाहर प्राप्त मनी जाती है। मतलब व्यापार तो भारत का वा, पेशा भी भारत का वा, ठीक है जी, पर उन्हें कोई आमदन भारत तो बाहर प्राप्त की या प्राप्त की मनी जाती है तो वह रेजिडेंट ऑर्डिनरी के केस टैक्सेबल होगी, रेजिडेंट नॉन ऑर्डिनरी के केस टैक्सेबल होगी, बट नॉन रेजिडेंट केस टैक्सेबल नहीं होगी, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल नहीं होगी। भारत तो बाहर नियंत्रित व्यापार, हुण व्यापार भारत तो नियंत्रित होवे ते भारत तो बाहर स्थापित पेशा होवे, आमदनी जो भारत तो बाहर प्राप्त की है या भारत तो बाहर प्राप्त की मनी जाती है। ठीक है, उस केस च रेजिडेंट ऑर्डिनरी के केस टैक्सेबल होगी पर रेजिडेंट नॉन ऑर्डिनरी टैक्सेबल नहीं होगी, यानी टैक्स योग नहीं होगी, तो नॉन रेजिडेंट भी टैक्स योग नहीं होगी। उस तो बाद आमदनी पिछले साल भारत तो बाहर इकट्ठी की गई, कोई आमदन पिछले साल भारत तो बाहर इकट्ठी कर ली, उत्थे प्राप्त कर ली, इस नाल कोई फर्क नहीं कहता भारत च बाद च भारत च भेजी या नहीं। पिछले साल कोई आमदन बाहरों इकट्ठी कर ली, मतलब उत्थे प्राप्त कर ली, वो आमदन इंडिया च आई नहीं आई बाद की गल आ, तो इस केस च पहले केस च टैक्सेबल होगी, मतलब रेजिडेंट ऑर्डिनरी च टैक्सेबल होगी, रेजिडेंट नॉन ऑर्डिनरी च टैक्स योग नहीं होगी, तो नॉन रेजिडेंट च टैक्स योग नहीं होगी। उस तो बाद लास्ट आमदन भारत तो बाहर कमाई ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ पिछले साल तो पहला ਦੇ ਕਿਸੇ भी साल ਵਿੱਚ या उस तो बाद ਦੀ ਆਮਦਨ जो बाद ਵਿੱਚ मौजूदा ਵਿੱਤੀ ਬਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਭੇਜੀ ਗਈ, यानी कि पिछले साल तो पहला किसी भी साल की आमदन या उस तो भी पहला की आमदन जो पिछले साल भारत 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ गई आ तो उस आमदन ते किसी ते भी टैक्स नहीं लगूगा, चाहे वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट आ, चाहे नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट आ, चाहे वो नॉन रेजिडेंट। इतने नोट एक स्पैशल जी रेजिडेंट कंपनी होंगी है, वसनीक कंपनी फर्म आदि के मामले में व्यक्ति HUF तो इलावा जिस विच निवासी नहीं पर आम तौर पर वसनीक वजों वर्गीकरण नहीं होता, मतलब निवासी अनिवासी का तो हैगा, उदों अगे कोई भी सब डिवीजन या वर्गीकरण है नहीं, सधारण निवासी या असधारण निवासी। तो यह जे केस दे विच आमदनी एक कारोबार तो बाहर भारत तो प्राप्त की जाती है, जो भारत तो बाहर यह जी आमदनी प्राप्त की जाती है यह जी द्वारा जी या तो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, ये कोई जगह नहीं हैगी, तो भारत तो बाहर जो नियंत्रित या पेशेवर सैटअप आ वो टैक्सेबल होगा, यानी कि जिन्हों का स्टेटस निवासी अनिवासी हुई है, अगे स्टेटस का वर्गीकरण है नहीं, इस केस दे विच जे उन्होंने बाहरों किते इनकम प्राप्त होंदी आ, भारत तो बाहर जे नियंत्रण भारत तो बाहर आ या पेशेवर सैटअप जिहड़ा भारत तो बाहर आ तो टैक्सेबल होगा। हाँ जी, ये सी अपना रेजिडेंशियल स्टेटस के रिगार्डिंग वीडियो। सो इस तो बाद सिर्फ न्यूमेरिकल रह गया। सो ये थ्योरेटिकल कंसैप्ट सी रेजिडेंशियल स्टेटस की। सो वीडियो को वध तो वध शेयर करियो। सो होर वीडियो लैन लई चैनल को सबसक्राइब करो। थैंक यू।